sorry we are a little late here. On behalf of RIT, I welcome IIT team here today. Professor Milind Sohni is from Computer Science Engineering and he was head earlier for Sitara as well. Professor Harish Pillai is from Department of Electrical Engineering and Ms. Nalini, she is research coordinator. So today they are here because we are a TechUp Institute and MHRD has have a program and initiative taken up in order to connect IIT Mumbai and RIT being a TechUp Institute, where we have to explore the possibilities of joint research projects, collaborative project work, how we can further develop, because practically we are doing even some of the activities in some of the departments rather. So how we can really take up these assignments or the initiatives throughout the departments, and how can really develop a culture of responding to the need-based projects, being the triangular sort of association where the RIT being the institute from here, at the same time IIT Bombay, and the third is local regional economy, what we talk about. So how together as a tri-party agreement sort of consortium, how we can really develop and explore the research potential and activities further, which will give us a remarkable deliverables, I mean to say. It's not only going to confine with the research papers as such, but they will cross the boundaries and practically some technology transfer, the product development, product and technology commercialization, some sort of such a solid outcome will be result out of it. So from that perspective, you would like to discuss with us the different provisions, right, avenues, even in engineering practices, engineering profession, the future challenges, several things regarding the curriculum restructuring, the structure, and several things are there definitely which are changing continuously. So from that perspective, we would like to interact with all of us. So I think he will share his thoughts, and your thoughts are even welcome, and I hope this session will be more interactive and will give us a lot of insights to further plan our activities to develop even better R&D culture and activities in our institute. Thank you very much. I request now Professor Sohni. RIT administration, Kulkarni madam, Deshpande sir. Right. सर ऐकू येते ना मागपर्यंत? सर thank you. सर पहिल्यांदा maybe I will speak in English because it may be more comfortable for me. I would first of all like to thank RIT, Kulkarni madam, Deshpande sir, and I have interacted with many other faculty, Shapkhane sir, then others I have interacted before also, from IT and department and so on. So it is always a pleasure to come back to RIT, and I see that in the last 2-3 years, I saw today the projects, and I think Professor Kumbhar is doing PhD with us in Sitara. So I see that it is a very interesting development that RIT is making, and I think it is very, very exciting. So in fact, just today I was saying that I am going to send my son to study in RIT. It is a fact. I have seen many colleges, and I am really very happy to जे काय मला दिसलं ते खरंच भारावून जाण्यात किती या संस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे आणि करत राहत आहे.
आणि मला वाटतं की त्यांना म्हणजे एवढं सोपं नाही जे ते करतायत ते, आणि त्यांना अडचणी भरपूर आहेत आणि नक्कीच फार छान कामगिरी आहे. तर मी ह्याच विषयावर थोडं बोलणार आहे अजून की ही कामगिरी आपण पुढे कशी न्यायची आणि त्याची कशी गरज आहे. आणि ही गरज आता सर्वश्रुत आहे, म्हणजे आपल्यापुरती की तुमच्या आमच्यापुरती अशी प्रायव्हेट नाही, ती आता सगळ्यांना समजत आहे की जे चालू आहे ते त्यामध्ये काही बिघाड आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला परिवर्तन आणलं पाहिजे. तर ते परिवर्तन कसं आणायचं आणि ते एक तर मुख्य म्हणजे की प्रश्नाचं स्वरूप, जो गंभीर समस्या आपल्या समोर आहे त्याचं स्वरूप काय आहे आणि त्या प्रश्नामध्ये म्हणजे त्याचे ज्या प्रश्नाचे जे कंगोरे आहेत किंवा बदलण्याचे वेगवेगळे स्तर आहेत ते बघून त्याच्यामागे काय उपाय करता येईल याच्याबद्दल हा खरं लेक्चर आहे. तर मला वाटतं की आपण सगळे या शिक्षण त्याच्यामध्ये आहोत, त्यामुळे तुमचाही अनुभव मला खूप महत्वाचा आहे. तर तुम्हाला जर काही विचार मांडायचे असतील तर, किंवा मी जे म्हणतो त्याच्याबद्दल काहीतरी अजून एक्सप्लेनेशन हवं असेल किंवा त्याला सुधारायचं असेल तर जरूर तुम्ही मला थांबवून ते सांगा. आणि नलिनी इथे नोट्स येईल, फक्त आपण मराठीमध्ये बोलतोय तर तिला आपण इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करून सांगू जे काय आपल्या नोट्स किंवा हे असतील ते. ठीक आहे, पण आय विल ऑल्सो ट्राय टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आय हॅव माय कॉलिग विथ मी, हरीश पिल्ले. So I'm going to just talk about, we'll introduce the problem, us each other, and then we will talk about the development challenge. What is really the challenge? And in that, I think that it needs different partnerships. म्हणजे आधीच्या ज्या पार्टनरशिप होत्या किंवा आधीचे अंडरस्टँडिंग होते बिटवीन समाजाचे जे वेगवेगळे घटक आहेत ते अंडरस्टँडिंग आता बदलायला हवे. आणि दुसरं म्हणजे की सीताराबद्दल थोडी माहिती देईल आणि मग जाऊया म्हणजे त्याच्या पुढे आपण काय करता येईल आपल्याला. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा माझा परिचय, मी मिलिंद सोरी, मी कम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग मुळात पहिल्यांदा सुरुवात केली तेव्हा सीएससी मध्ये होतो. मग थोडे वर्ष मॅथमॅटिक्स करायचो. मग आता गेले 5-10 वर्ष रुरल डेव्हलपमेंट मध्ये माझं काम आहे आणि त्यामध्ये इकॉनॉमिक्स आणि रुरल ड्रिंकिंग वॉटर, ग्रामीण पाणी पुरवठा यामध्ये माझा सर्वात जास्त इंटरेस्ट आहे. नंतर माझे कॉलिग प्रोफेसर हरीश पिल्ले, ते इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कंट्रोल सिस्टमचा अभ्यास करतात. कंट्रोल म्हणजे जिथे मेकॅनिझम असतं तिथे कंट्रोल असतो, त्यामुळे जिथे कंट्रोलिंग एरोप्लेन्स, केमिकल प्लांट, थर्मल डिश आणि ते ट्रॅकिंग वगैरे. आणि त्यांचा इंटरेस्ट आहे रिजनल स्टडीज, हिस्ट्री आणि डेव्हलपमेंट. नंतर नलिनी शंकर, रुरल आणि अर्बन डेव्हलपमेंट त्यांचा विषय आहे आणि त्या एज्युकेशन आणि इकॉनॉमिक्स डेव्हलपमेंट इंटरेस्ट. तर मुख्य आमचा हेतू, 2 हेतू आहेत, छोटे किंवा मोठे, की स्थानिक संस्था आणि इंजिनियर हाऊ कॅन ते वर्क बेटर इन सोसायटी. ठीक आहे, आणि दुसरं म्हणजे हाऊ कॅन इंजिनियर डिलिव्हर बेटर व्हॅल्यू. ठीक आहे, हे आता सकाळच्या लेक्चरमध्ये मी म्हटलंच की इंजिनियर, प्राथमिक इंजिनियर शिक्षक आणि इंजिनियर स्टुडंट याने 3 गोष्टींवर एक क्लिअर अंडरस्टँडिंग पाहिजे की गरज, मान आणि दर. ठीक आहे, नीड, व्हॉट इज द नीड ऑफ व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग, त्याला मान आणि प्रतिष्ठा आहे हे आपण ओळखलं पाहिजे आणि त्या मान आणि प्रतिष्ठेतनं आपल्याला धन मिळेल. ठीक आहे, आणि ते एक्झॅक्टली वी हॅव टू सी की पहिल्यांदा काय आणायचं, मग काय आणायचं, मग काय आणायचं. ठीक आहे, म्हणजे तर आपण हे 3 जे त्रिकूट कंपोनंटची गरज, प्रतिष्ठा किंवा मान आणि दर, ठीक आहे, ह्या 3ही गोष्टी आपल्याला जोपासल्या पाहिजे की आपण जे प्रॉब्लेम गरजेचे ते आपण हँडल करतोय, त्याला आरआयटी जेवढा मान आरआयटीला आहे तो मान आणि प्रतिष्ठा कायम राहते. आणि तिसरं म्हणजे आपल्या ग्रॅज्युएट्सना म्हणजे ते फार धनी झाले पाहिजे असं नाही, पण दे शुड बी प्रोफेशनली ऑन अ गुड फुटिंग. दे शुड कम हिअर, त्यांचा जो म्हणजे लाईव्हलीहूडचे जे गरजा आहेत त्या आपण शिकल्या पाहिजे. तर हे 3 एकत्र कसं आणता येईल हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा म्हणजे आयआयटीला ह्याच्याबद्दल खूप शिकण्यासारखं आहे. ठीक आहे, की ह्या तिघा ते प्रतिष्ठा असते पण दर नसतं, पण गरज आहे का वगैरे, हे सगळे प्रश्न मला वाटतं की आयआयटी सारख्या संस्थेने सुद्धा हे नीट परीक्षून पाहिले पाहिजे. त्यामुळे आम्हालाही तुमच्याकडनं बरंच शिकायचं. त्यासाठी मी नांदेडला मागच्या आठवड्यात होतो, आज मालचेहून आलो, आज इकडे जाणार आहे आणि औरंगाबाद, पाटू, लोणेरे ही टेकविपच्या ज्या संस्था आहेत त्यांना मी भेट देणार. जस्ट हे समजून घ्यायला आणि तुमची जी कामगिरी आहे ती डॉक्युमेंट करायला की प्रत्येक कॉलेजची काय त्यांनी केलंय,
की हे तीन मान, धन आणि गरज ह्या तीन विषयांमध्ये ह्या रिजनल कॉलेजनी खूप महत्वाची कामगिरी केली. तर ते एकत्र आणून टेक्निक सारख्या लांब दिल्लीवरच्या ज्या संस्था आहेत त्यांना पटवून देणं की एक वेगळ्या प्रकारचं याच्याबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे. तर हे मुख्य मुद्दे याला धरून मी आलोय. तर याबद्दल काही संदेह काही टिप्पणी किंवा काही ऍडिशन आहेत का? बरोबर आहे मी म्हणतोय ते. बाय द वे, लेट इट बी इंटरॅक्टिव्ह. मला वाटतं की आपण ह्या विषयावर आपण जास्त विचार केला आणि बोललो एकमेकांशी आणि बाहेरच्या लोकांशी तर हे आपल्याला उलगडेल आणि एक म्हणजे आय थिंक इट विल बी युजफुल इफ आय अंडरस्टँड. तर अर्थात डेव्हलपमेंट चॅलेंज आपण कुठल्याही मोठ्या शहराच्या 10 किलोमीटर बाहेर गेलो तर आपल्याला अशी चित्र दिसतात. बरोबर, प्लेटच्या पाण्यात बायका अजूनही हंडी आणतायत. प्रत्येक बाईचे 2 तास पाणी आणण्यामध्ये जात आहेत. त्याच्या पुढचे 2 तास फाट्या म्हणजे लाकूड आणण्यामध्ये जात आहेत. आणि मग मुलांचं संगोपन हे सगळं फार मुश्किल झालेलं आहे. दुसरं आपलं स्मॉल एंटरप्राइज बघितले तर बरीचशी म्हणजे तरी सांगली, सातारा हा जो विभाग आहे, कोल्हापूर विभाग, तो जरा तंत्रज्ञानामध्ये पुढारलेला आहे. पण बाकी तुम्ही परभणी त्या साईडला गेलात तर अजूनही गुळ कसाच बनला जातो, फॅब्रिकेटर, पत्रावाले वगैरे ते सगळे त्यांच्या टेक्निक तशा. तर सुपरफिशियली डेव्हलपमेंट चॅलेंज बघितलं तर तुम्ही म्हणाल की एपीएल, बीपीएल, पॉवर्टी लाईन खाली किती, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, इन्फंट मॉर्टॅलिटी वगैरे वगैरे, तर हे सगळं आहे. तर हे सगळं कशा व्यतिरिक्त की गव्हर्नमेंट एवढं गव्हर्नन्स डेमोक्रेसी एवढी जुनी आहे, आपल्याकडे सांस्कृतिक संस्था एवढ्या जुन्या आहेत, ठीक आहे, आणि हे सगळं असून सुद्धा विषमता वाढते, गरिबी वाढते आणि अक्षमता, लोकांची जी एक अक्षमता वाटते त्यांना की आपण सक्षम नाही, ठीक आहे, कॉन्फिडन्स कमी पडतोय, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतात की. आणि ब्रँडिंग, बरंचसं ब्रँडिंगवर जात आहे, मुलाचे सगळे प्रॉब्लेम दिसतात. तर मुळात प्रॉब्लेम असा आहे की नॉलेज फॉर्मेशन म्हणजे नॉलेज कुठे त्याचं कुठे नॉलेज निर्माण होऊ शकतं याबद्दल संदेह निर्माण झाला. तर मला एक खरंच बरं वाटलं, मी आरआयटीचे सगळे प्रोजेक्ट बघितले की ह्या बाबतीत मला वाटतं आरआयटीला अजिबात संदेह असण्याचं कारण नाही. आय थिंक दॅट आरआयटी पीपल शुड बी व्हेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हॉट दे आर डुईंग, व्हॉट इज देअर ट्रॅक अँड what they have achieved and what they will achieve. I'm sure that under the faculty that we have, it is very strong and they will do it. So, but I think that other universities or other, or even this college, that knowledge generation, की काय प्रॉब्लेम, गरज बघून त्यासाठी विद्या, त्यासाठी सोल्युशन तयार करणे हा एक प्रॉब्लेम. आणि दुसरं म्हणजे की मार्केट्स डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये जेवढी गरज आहे तेवढा पैसा त्याच्यामध्ये नाहीये, किंवा धन तेवढा नाही, किंवा तेवढा मान नाही, ते दुसरी प्रॉब्लेम. तर आपण जर आपला जीडीपी बघितला, हा हे सकाळचंच टेबल आहे की जीडीपी बघितला आपला, तर आपला जीडीपी आहे $4,000 दरवर्षी, म्हणजे 20,000 रुपये, म्हणजे सरासरी उत्पन्न एका माणसाचं भारतात 20,000 रुपये आहे. पण ते उत्पन्न 17% ऍग्रिकल्चर म्हणून येत आहे, 25% इंडस्ट्री म्हणजे त्याचा इंजिनिअरिंगशी संबंध आहे, आणि 50% रफली सर्व्हिस सेक्टर. सर्व्हिस सेक्टर म्हणजे इस्त्रीवाल्यापासून आयटी पर्यंत, म्हणजे आयटी वाला सुद्धा इस्त्रीवाल्यासारखाच आफ्टर ऑल इट इज सर्व्हिस सेक्टर, ठीक आहे. आणि तुम्ही बघितलं दुसरं एम्प्लॉयमेंट पर्सेंटेज, तर 50% लोक शेतीमध्ये आहेत, 25% रफली इंजिनिअरिंग करतायत आणि इंडस्ट्रीमध्ये आहेत. बाय इंजिनिअरिंग करतायत म्हणजे मी जो पत्रावाला असतो तो मी त्याला इंजिनिअरच म्हणतो, तो ही इज डिलिंग विथ फिजिकल मटेरियल्स, ठीक आहे, आणि त्याला, आणि सर्व्हिस मधला 25. तर जर ऍव्हरेज आपल्याला पगार काढायचा झाला तर यू कॅन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनॉमिनेटर. हे एवढं उत्पन्न आहे आणि एवढी लोकसंख्या, म्हणजे जर 17/51 केले तर 30 पैसे रफली, म्हणजे जर 30 पैसे पगार आहे, इथे ₹1 इंजिनियरला आणि आयटी एक्सपर्टला ₹2. ठीक आहे, ही आपली सत्य परिस्थिती आहे, ठीक आहे. आणि इतर देशांच्या तुलनेत आपण बघितलं तर इतर देशांच्या तुलनेत चायनाची जीडीपी आपल्या दुप्पट आहे आणि त्यांचे इंजिनियर सुद्धा आपल्या दुप्पट आहे. जीडीपी म्हणजे प्रोड्यूस फ्रॉम इंजिनिअरिंग दुप्पट, म्हणजे वेल्थ जनरेशन हा खरा इंजिनिअरिंग, इट इज अन इंजिनिअरिंग टास्क. टू जनरेट वेल्थ इज रिअली, इट इज एसेन्शियली इंजिनिअरिंग, ठीक आहे. आणि जसं तुम्ही बघता की जशी प्रगती विकास वाढतो तसं सर्व्हिस सेक्टर वाढायला हवं.
तर आपलं सर्व्हिस सेक्टर गेले 5-10 वर्ष बघतोय तर विकासाशिवाय सर्व्हिस सेक्टर वाढतं. ठीक आहे, पगार म्हणजे ठीक आहे आपलं असं जीडीपी वाढतं. तर हा एक मुद्दा आहे. आणि दुसरं आपण बघितलं तर एम्प्लॉयमेंट, कोर मेन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, तर फूड म्हणजे लोणचे, पापड, ठीक आहे, याच्यामध्ये सर्वात जास्त एम्प्लॉयमेंट आहे. नंतर टेक्सटाईल्स म्हणजे सोलापुरी चादरी वगैरे, नंतर मेटल म्हणजे पत्रावाले, डबा पत्रेवाले, नंतर अपॅरल म्हणजे जबली आणि हे सगळे, ठीक आहे, आणि फायनली नॉन मेटल म्हणजे प्लास्टिक. ठीक आहे, तर ह्यामध्ये कुठलंही नवीन आपल्याला हे दिसत नाही, नवीन उद्योग किंवा नवीन उद्यम नथिंग. सो दिस इज द बॅकग्राऊंड. आणि त्यामध्ये अर्थात की स्टील कन्झम्पशन वगैरे हा डेटा बघितला की वर्षाला स्टील कन्झम्पशन आपलं 57 किलोज पर कॅपिटा आहे. आणि बाकी देशांत तुम्ही बघताय की दिस इज 477 वगैरे. आता अर्थात स्टील पर कॅपिटा, स्टील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या बिल्डिंगला, रस्त्यांना, घरांना, बसेसना, पूल, या सगळ्याला स्टील इज वन बेसिक इंजिनिअरिंग कमोडिटी अँड इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया इज व्हेरी लो. आणि अर्थात इफ यू लुक ॲट पाणी, ड्रिंकिंग वॉटर इन द इयर्स, आता आहे NSSO म्हणून संस्था आहे, नॅशनल स्टॅटिस्टिकल सर्व्हेज ऑर्गनायझेशन, गव्हर्नमेंटची संस्था, ऑफिशियल. प्रणब सेन त्याचे अध्यक्ष, इज अ व्हेरी एमिनंट इकॉनॉमिस्ट. So you see that in 2008, out of 1,000 people, 862 had year-round drinking water. 12 महिने प्यायच्या पाण्याचं ती व्यवस्था. ती 5 वर्षात 858 वर आले आणि अर्बन मध्ये 911 होती, ती 896 आली. आणि महाराष्ट्र अर्थात अव्वल क्रमांकावर आहे, सेकंड रँक आहे 745, सेकंड फ्रॉम द बॉटम. आपल्या खाली फक्त झारखंड. सो दॅट इज आवर सिच्युएशन. दॅट इन टर्म्स ऑफ रुरल ड्रिंकिंग अँड बाय द वे, जो अर्बन ड्रिंकिंग वॉटर आहे ते आपलं एवढा चांगला आहे कारण ते मुंबई आहे म्हणून. मुंबई आणि पुणे दोन मोठी शहरं ज्यांना बेसिकली त्याचं फार जुने साठे आहेत, त्यामुळे हे आपला जो आकडा हा एवढा चांगला आहे. तिथं महाराष्ट्राची परिस्थिती खूप खराब, म्हणजे ऍक्च्युली बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हे सगळे आपल्या पुढे गेलेले. तर आणि अशीच परिस्थिती महाराष्ट्राची आणि भारताची. दूध, वीज पुरवठा, वीज म्हणजे युनिट्स नंबर घेऊन कुकिंग फ्युएल, जे इंधन, स्वयंपाकातलं, ह्या सगळ्यामध्ये अशी परिस्थिती. तर ह्याचं म्हणजे माझ्या अनालिसिस प्रमाणे की ह्याच्यामध्ये की एक वेगळी पार्टनरशिप आपल्याला निर्माण करायला, की हे असं जे घडतंय आणि जी पार्टनरशिप ती कोणामध्ये की सामान्य लोक, पीपल, सिव्हिल सोसायटी, दुसरं म्हणजे गव्हर्नमेंट आणि कंपनी, मार्केट ऑन वन साइड, आणि तिसरं म्हणजे युनिव्हर्सिटी. ठीक आहे, तर युनिव्हर्सिटी ऍज अ मीडिएटर बिटवीन द पीपल अँड द गव्हर्नमेंट अँड कंपनीज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आणि प्रत्येक प्रगत राष्ट्रामध्ये हे इक्वेशन त्यांनी सोडवलंय. हे जे इक्वेशन आहे की युनिव्हर्सिटीने काय करावं आणि स्थानिक युनिव्हर्सिटीने काय करावं, हा रोल ज्यांनी ओळखलाय आणि ज्यांनी तो बरोबर व्यवस्थित मांडलाय, त्या युनिव्हर्सिटी, त्या देशांची प्रगती झाली. तो जपान असो, कोरिया असो, US, युरोप मधल्या युनिव्हर्सिटी, whoever have understood that the university is a useful independent third party has progressed. Okay, so it is very important that we understand the role of the university. So by the way, हा रोल आधी नव्हता का, तर खरं म्हटलं तर नव्हता. ठीक आहे, आपल्या संस्थांनी, आपल्या लोकांनी, म्हणजे आपल्या समाजाने विज्ञान सायन्सची सेवा खूप केली, पण आता सायन्सने समाजाची सेवा करण्याचे दिवस आले. हे महत्वाचं की वी हॅव वर्शिप सायन्स, वर्शिप नॉलेज, but now it is time for universities to take that knowledge to people and make it, put it to use. That is very important. तर हे म्हणजे एक वेगळी पार्टनरशिप यामध्ये आपल्याला तयार करायची. आणि मी आता काल वालचंद, नांदेड वगैरे बघून आलो. मला वाटतं की RITची जी ह्या पार्टनरशिपचं अंडरस्टँडिंग की काय घडतंय आणि आपला काय नवीन रोल असला पाहिजे, हा मला वाटतं की RITने चांगला ओळखलाय की तो अशाच पद्धतीने पुढे नाही. तर आम्हाला RIT बरोबर अर्थातच कोलॅबोरेट करायला आवडेल. तर ह्या नवीन मॉडेलमध्ये 1-2 गोष्टी आहेत
की एक तर कंपनी बरोबर इंटरॅक्शन करायची आणि गव्हर्नमेंट बरोबर ऍज पेड कन्सल्टंट, बरोबर, ते तर आपण करतोच, पण त्याबरोबर आपली सिव्हिल सोसायटीला जी जबाबदारी आहे की दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, की व्हाईट पेपर्स किंवा पब्लिश आपण इंटरनॅशनल जर्नल पेक्षाही की व्हाईट पेपर प्रोडक्शन जे की डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी किंवा अशा ज्या पब्लिक डोमेन मधले जे नॉलेज प्रोडक्शन आहे ते वाढवायला, की सांगलीची अभ्यास सध्या जसा NSSO प्रणब सेन इकॉनॉमिस्ट भारताचा सगळा अभ्यास करून रिपोर्ट पब्लिश करतात, तसं पश्चिम महाराष्ट्राचा किंवा सांगलीचा असा अभ्यास की जो फक्त लोकसेवेच्या ह्याच्या हेतूने आहे, असा व्हाईट पेपर्स आर शुड बी अंडरस्टूड अँड पब्लिश. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आणि दे ऑल्सो हेल्प, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तुमचं व्हाईट पेपर तुम्ही प्रोड्यूस केले तर तुम्हाला प्रतिष्ठा मिळते आणि त्या प्रतिष्ठा कन्सल्टन्सीला होतेच. जे काय की आपलं म्हणजे की आपल्याला वी हॅव ब्रॉडर अंडरस्टँडिंग ऑफ द सिच्युएशन, की काय घडतंय, वॉटर सेक्टर म्हणा, एनर्जी म्हणा, एन्व्हायरमेंट म्हणा, पॉवर्टी म्हणा, जे काय. तर हे व्हाईट पेपर प्रोडक्शन, आणि बाय तुम्हाला जर हे जे मुद्दे समजले तर या व्हाईट पेपरचं इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये अतिशय सोपं आहे त्यांना हे करणं. पण त्याहीसाठी आम्ही सीताराम म्हणतो की वी विल स्टार्ट अ जर्नल. मी आता हे टेक्निकच्या कॉलेजना आम्ही भेट देऊन की आम्ही एक जर्नल सुरू करू, जर्नल ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट, की विच विल एक्सप्लोर द रोल विच विल ऍक्च्युअली हेल्प युनिव्हर्सिटीज रिपोर्ट ऑन देअर रिजन ऑन द बेसिक अप्रोच ऑफ डेव्हलपमेंट टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. हे जर्नल आता IIT गेले 50 वर्षांपासून त्यांनी जर्नल उभं केलं नाही, तर आता आपण सुरुवात करू. ठीक आहे. निदान महाराष्ट्राचे प्रश्न घेऊन एक जर आपण जर्नल सुरुवात केली म्हणजे हे, पण त्यामध्ये रिगर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण की डेव्हलपमेंट मुद्दा म्हटला तो पॉलिटिशियन असतात, करप्शन असतं, इनएफिशियन्सी असते, हलगर्जीपणा असतो, आपले लोक तसेच आहेत. मला या कुठल्याही गोष्टीवर विश्वास नाही. या कुठल्याही गोष्टींना मी म्हटलं की पारदर्शकता आणली आणि विज्ञान आणलं किंवा ज्ञान आणलं, ज्ञान आणलं तर हे सगळे प्रश्न निरळ होतात, नाहीशे होतात असं मला म्हणजे करप्शन मॅटर ऑफ डिझाईन. तुमचं प्रोग्रामचा डिझाईन बरोबर नसेल तर करप्शन होणार, आणि ते आपल्या ते अमेरिकेत सुद्धा चालूच असतं. व्हेनेवर यू डू हाफ हार्टेड डिझाईन, करप्शन इज इमिनेंट. तर मला वाटतं की हे जे आपण काही जे 2-3 न्यूनगंड आहेत ते सोडले पाहिजे, की आम्हाला आमचा अभ्यास अगदी फॉर्मल पद्धतीने करायचा आणि इन द सर्व्हिस ऑफ सोसायटी. ठीक आहे. तर आणि दुसरं म्हणजे की ह्या युनिव्हर्सिटीचा दुसरा एक महत्वाचा रोल आहे की समाज जसा समाजात परिवर्तन होतं तशा नवीन प्रोफेशन्स तयार झाली पाहिजे आणि तयार करत असते. म्हणजे पूर्वी तुम्हाला माहिती की नर्स हे प्रोफेशन बरेच वर्षांनी 200 वर्षांनी मेडिकल डॉक्टर होता, मग नर्स आली, मग आता डिझायनर आला, म्हणजे डिफरंट प्रोफेशन आर नीडेड अँड दे कम. तर तसं नवीन प्रोफेशनल आहेत ते नवीन युनिव्हर्सिटीज ट्राय आउट करते. युनिव्हर्सिटीला रिस्क कमी असते की आपण हे प्रयोग करून बघू, हे प्रोफेशन तयार करू. तसं मला वाटतं की टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट जे प्रोफेशन आहे ते आपल्याला जस्ट की डुईंग सम ट्रेनिंग आवर इंजिनियर्स to be more alert to socio-economic conditions and so on is possible and we should do it. ठीक आहे. तर हे की नवीन प्रोफेशन्स, सिव्हिल सोसायटी लिंकेजेस आणि आपण कन्सल्टन्सी वगैरे करतो त्याच्यामध्ये तत्परता ठेवणे हे 3-4 मुद्दे आहेत. तर यावरून आता टेक्विपचा अजेंडा जर आपण बघितला, इथे काही प्रश्न आहेत का? काही अजून काही सुचवायचे का? सांगतो म्हणजे काही जर सुचत असेल किंवा काही अजून प्रश्न असतील तर जरूर उपस्थित करा. ऐकूया त्यांना मागपर्यंत. गुड. तर बाय द वे माझा ईमेल म्हणजे मी इथे तुमचा जुना मित्र आहे असं म्हणतो. मी ते आता तिसऱ्यांदा तरी येतोय आणि त्यामुळे वेळ असला की जरूर येतोय. एकदा मॅडमने बोलून मला येता आलं नाही, पण तेव्हा मी हेड ऑफ सितारा होतो तेव्हा ते अशक्य होते. तर आत्ताच माझी हेडशिप सुटली म्हणून मी बघा आलो. तर जरूर ईमेल पाठवा, कसे आपण फोन किंवा चर्चा झाली तरी चालेल.
तर ह्यामध्ये आता टेकविपचा अजेंडा बघितला तर टेकविप 1 टेकविप 2 झालेलं आहे, टेकविप 2 होत आलंय आणि आता टेकविप 3 येणार आहे. ठीक आहे, तर टेकविप 3 म्हणजे काय डिझाईन पाहिजे वगैरे सगळं चालू आहे. तर परवा माझी मीटिंग विद्रस्कर प्रोफेसर आणि अमिता शर्मा या ज्या जॉईंट ऍडिशनल सेक्रेटरी आहेत त्यांच्याबरोबर झाली. अमिता शर्मा खरं इज अ ओल्ड म्हणजे माझ्या चांगल्या परिचयात आहे आणि शी विशेस वेल फॉर इंजिनिअरिंग अँड शी विशेस वेल फॉर दिस अप्रोच ऑफ इंजिनिअरिंग. आणि विद्रस्कर ऑल्सो यू मे नॉट बिलीव्ह इट बट ही विशेस वेल फॉर द सेम अप्रोच. ठीक आहे. So it is, and he was extremely gentle and very nice to talk to. So I think that this agenda, we will see. So there are 3 points in this agenda. First of all, that the institution should be geographically relevant. ठीक है, हे एक. दुसरं म्हणजे की डेव्हलप इंजिनिअरिंग ऍज अन जॉग्राफिक रेलेव्हंट. खरं की तुम्ही तुमच्या ज्या स्थानिक संस्था आहेत, जे बाय IIT बॉम्बेच्या बोर्डवर सुद्धा IIT बॉम्बेच्या बोर्डवर राजस्थान, आपलं गुजरात, गोवा आणि महाराष्ट्रातले जे सेक्रेटरीज आहेत ते ऑफिशियली IIT बॉम्बेच्या बोर्डवर आहेत. ठीक आहे, म्हणजे रिजनल रिप्रेझेंटेटिव्ह IIT जेव्हा तयार झाल्या की त्या एकाच जागी का नाही केल्या, सगळ्या ऑल इन 5 डिफरंट कॉर्नर्स. तर ते डेव्हलप इंजिनिअरिंग ऍज अन इंटरडिसिप्लिनरी प्रॅक्टिस. ठीक आहे, ते दुसरं. आज सकाळच्या टॉक मध्ये मी एक्सप्लेन केलं की एसेन्शियली जर तुम्हाला सोसायटी म्हणजे लोकाभिमुख व्हायचं असेल तर प्रॉब्लेम इज नेव्हर अ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम और अ कम्प्युटर सायन्स प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम इज अ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम और अ ड्रिंकिंग वॉटर प्रॉब्लेम. बरोबर. तर त्याचं एक्झॅक्टली हे करते पुढच्या स्लाइडमध्ये आहे माझं नाही का. तर ते एक्झॅक्टली प्रशिक्षण आपल्या विद्यार्थ्यांना दिलं पाहिजे आणि ते अर्थात फॅकल्टी कसे करतायत तसंच मुलं करणार. ते आपल्यालाही रुजलं पाहिजे की आपण मेकॅनिकल माझी कोर स्किल आहे, पण आपल्याला ही जी वरची जी जसं आपण कोर्सिंग मेकॅनिकल मला डेटा अनालाइज करता येतो, मला हे करता येतं, तसं त्याच टाईपचं ह्या काही ऍडिशनल स्किल आपल्यामध्ये डेव्हलप केल्या पाहिजे. आणि काही काही कोर फॅकल्टी मेंबर्स शुड ऑल्सो बी मोर एक्सपर्ट्स इन दिस अनालिसिस ऑफ डेव्हलपमेंट सिच्युएशन ऑर सोशल सिच्युएशन. ठीक आहे. तिसरं म्हणजे टू अलाइन विथ स्टेट ऑब्जेक्टिव्ह अँड प्रोग्राम. आता महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियान हे आता सांगलीमध्ये अनेक गावांमध्ये चालू आहे. ठीक आहे. त्या इट इज अ व्हेरी टेक्निकल प्रोग्राम. त्यामध्ये IT आहे, सिम्युलेशन आहे, GIS आहे वगैरे. आणि त्यामध्ये पुन्हा म्हणजे महापौर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन आणि मेयर महापौरांशी त्यांची चर्चा करून काय करणार हवंय. व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम अँड आय थिंक दॅट वी शुड लुक ॲट इट. तर ह्या सगळ्या पार्टनरशिपमध्ये वी वुड लाईक टू पार्टनर म्हणजे वी वुड लाईक टू असिस्ट RIT or regional institutions to partner with state and various administrative bodies, and so we would like to partner with IIT Bombay. तर त्याचं काय की एसेन्शियली आमचे विचार असे आहेत की पहिल्यांदी एक तर त्या इंटरॅक्शन मध्ये म्हणजे तुमचं आणि आपलं मनपा, आपल्या महानगरपालिका म्हणा की राज्य शासन किंवा डिपार्टमेंट, की इट शुड बी स्ट्रक्चर. त्याला म्हणजे एक स्ट्रक्चर असतं पाहिजे इंटरॅक्शन मध्ये आणि सस्टेन. ते काय स्थायी स्वरूपाचं इंटर म्हणजे तुम्ही 1-2 विषय निवडा आणि त्याच्यामध्ये कायम ते एक विषय तो RIT मध्ये तो कायम स्वरूपाचा राहिला पाहिजे. 5-10 वर्ष त्याच्यावर आपण काम केलं की आपल्याला साधारण अंदाज येतो की काय चालू आहे त्या सेक्टरमध्ये. आणि टू ऑफर स्टँडर्डाइज नॉलेज प्रॉडक्ट म्हणजे आता कन्सल्टन्सी प्रॉडक्ट्स ते आपल्याला म्हणतात की हे आम्हाला अनालाइज करून द्या, तो त्यांचा नॉलेज प्रॉडक्ट. आपण आपले नॉलेज प्रोडक्ट डेव्हलप केले पाहिजे सिव्हिल सोसायटीसाठी. आज आम्ही सगळ्यांशी बोलत होतो. मला वाटतं की असे की आम्ही कसं अनालाइज करतो, आम्ही या सिच्युएशन कशी अनालाइज किंवा असेसमेंट कसं करतो, ते स्टँडर्ड प्रॉडक्ट शुड बी देअर. ठीक आहे. आम्ही आमचे काही नवीनीकडे दिलेले आहेत, तर वी विल शेअर इट विथ यू ऑल्सो की कसे म्हणजे केस स्टडी बेस की आमच्या केस स्टडी आणि तुमच्या केस आणि अर्थात की डेव्हलप सिव्हिल सोसायटी. तर 3 मुद्दे हे अतिशय महत्वाचे वाटतात मला की या डेव्हलपमेंट सेक्टरचा अंडरस्टँडिंगसाठी की पहिल्यांदा SME म्हणजे स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस आणि इन्फॉर्मल सेक्टर. ठीक आहे. आय थिंक दॅट त्यांच्या ब्रिंगिंग बेनिफिट्स टू देम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द सेकंड इज पण त्यांचे म्हणजे आता हाऊ टू इंटरॅक्ट विथ आपण पुढे बोलू. त्यामुळे पुढे एक वर्कशॉप आम्ही म्हणतो ऑर्गनाईज करायचं.
तर दुसरं म्हणजे सिटी आणि डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन यांच्याबरोबर म्हणजे वार्ता करायची आणि त्यांच्याबरोबर चर्चा कायम ठेवायची. आणि तिसरं म्हणजे कोर सेक्टर, वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड, सोलर, फूड चेन वगैरे. ठीक आहे. तर त्यामध्ये अर्थात आपल्याला म्हणजे आता आपण सगळं करू नाही शकत, कारण की त्यामध्ये आपल्याला काही काही छोट्या स्किल्स आहेत, सेक्टरल नॉलेजची कमतरता आहे आणि ऑपॉर्च्युनिटी सुद्धा प्रोफेशनसाठी काय आहेत ते आपण बघायला. तर बाकी मग हे आता माझं म्हणजे मेन जे काय मला बोलायचं होतं की कसं स्ट्रक्चर आहे डेव्हलपमेंटचं आणि काय नवीन पार्टनरशिपची काय गरज आहे आणि त्या नवीन पार्टनरशिपसाठी सिव्हिल म्हणजे युनिव्हर्सिटीचा काय रोल असेल आणि कुठले 3 4 मुद्द्यांमध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि काय स्वरूप आहे ते क्लिअर आहे. तर आता काही प्रश्न असतील तर नाहीतर मी पुढच्या सत्रामध्ये जातो, तिथे मी आमच्या सिताराबद्दल मी काही सांगतो. पण ते नाहीतर मला वाटतं की तुम्ही ऐकलं, बऱ्याच लोकांनी सितारातलं ऐकलंय, तर मी त्याच्यावर जास्त वेळ घालवत नाही. तुम्हाला जेव्हा आपण प्रश्न इथे आपण बसून घेतली चर्चा केलेली बरी मला. तर सिताराचं तुम्हाला माहिती आहे की इट इज 1985 मध्ये सुरू झालं. ते मी पटपट करतो. ठीक आहे. तर बेसिक एरिया त्याचे 3 मुद्दे जे आहेत ते आहेत आपले. प्रोफेसर आमच्याकडे बाय द वे इट्स अ सेंटर विच आर फॅकल्टी मेंबर्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट. म्हणजे मी आहे कम्प्युटर सायन्स, नंतर केमिकल इंजिनियर आहेत, काय ITचे आहेत, मेकॅनिकल आहेत, एन्व्हायरमेंटल आहेत वगैरे, आणि ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्स. बाय द वे ते एक मला सांगावं वाटतं की ह्या सगळ्यामध्ये ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्सेस हे अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे. आणि असे सोशल सायन्टिस्ट ज्यांना इंजिनिअरिंग बद्दल थोडं कौतुक असेल आणि असे इंजिनियर ज्यांना सोशल सायन्सची थोडी जाणीव असेल, ह्या लोकांनी ते ब्रिजिंग करायचं. ठीक आहे. बाय द वे आपल्या फॉरेनच्या तुम्ही वेस्टर्न किंवा इंजिनिअरिंग मध्ये, एज्युकेशन मध्ये सोशल अनालिसिस, इकॉनॉमिक अनालिसिस हे सगळं म्हणजे फार चांगलं शिकवतात. जे एक लिबरल एज्युकेशनच्या नावाखाली दे डू मोस्ट स्टुडंट डू इझिली 4-5 कोर्सेस विथ अ लॅब कंपोनंट. म्हणजे आता आपण APL BPL वगैरे म्हणतो, पण अजूनही आपल्याकडे प्रोटोकॉल नाही की APL कोण आणि BPL कोण. जसं आपण म्हटलं की टेम्परेचर आपण म्हटलं तर मीटर असतो ना आपल्याकडे, थर्मोमीटर असतो मेजर करायला. पण तसं सोशल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, मग त्याला प्रोटोकॉल हवा ना मेजर करायला. तर आवर सोशल सायन्स इज बॅकवर्ड अँड वी आर बॅकवर्ड. ठीक आहे. सो देन देर इज MTech प्रोग्राम, मी त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहितीच आहे. आणि तो दुसरा एक प्रोग्राम जो आम्ही सुरू केला आहे, तर दॅट इज इम्पॉर्टंट. आय थिंक देशपांडे सर की आम्ही एक इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम असा आहे की आमचा टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असा एक प्रोग्राम आहे जो बीटेक स्टुडंट घेऊ शकतात. प्रोजेक्ट, इट इज प्रोजेक्ट वर्क. इन दॅट प्रोजेक्ट इट इज इक्वल टू 1 कोर्स लोड किंवा 2 कोर्स लोड. इट इज इलेक्टिव्ह. ठीक आहे. आणि त्याची डेफिनेशन आम्ही केलेली आहे की इट मस्ट बी 5 फील्ड ट्रिप्स ऑन 5 वीकेंड्स. इट इज इन लिeu ऑफ इन इलेक्टिव्ह कोर्स. एक कोर्सच्या ऐवजी तुम्ही हा टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ऍज अ करू शकता. बेसिकली दॅट इज द आउटपुट फॉर केस स्टडीज. आपल्याला जे पुढच्या केस स्टडीज हव्या आहेत ते आपल्याला एक्सप्लोर करायचं. त्या केस स्टडीजना स्टुडंट्सना ऑफिशियल ह्याच्यामध्ये वाव देईल. ठीक आहे. दॅट इज द प्रोजेक्ट. आणि तर त्यातनं आमच्या बऱ्याचशा केस स्टडीज तयार झाल्या. तर त्याची यादी सुद्धा मी तुम्हाला, यू हॅव प्रिंटआउट, ती प्रिंटआउट आम्ही देऊ तुम्हाला. सो दॅट इज इंटरेस्टिंग. मुख्य म्हणजे की आमच्या सेनेटनी ते नॉट ओनली पास्ड इट, दे वेलकम्ड इट. आणि एव्हरी इयर अबाउट 50 स्टुडंट्स इझिली आर डुईंग दिस TD टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. आणि त्यातनं बरेच आता ह्या वर्षी होता म्हणजे नीट कुठनं येतं. ठीक आहे. आता दिस इज अ व्हेरी सिव्हिल सोसायटी क्वेश्चन की आपलं मीठ कुठनं येतं आणि पूर्वी मीठ कसं येतं. तुम्हाला माहितीये का आता मुंबईमध्ये ज्या मिठाच्या ह्या होत्या ना, काय म्हणतात त्याला, ते सॉल्ट पॅन, ते आता नाहीशी होत आले. कारण काय ते बिल्डर लोकांनी ते समुद्राकडचे जे जमिनी आहेत ते सगळे त्यांना म्हणजे पडले. तर आता आपलं मीठ ऍक्च्युली सोडा आणि हे NaOH प्लांट्स असतात ना, त्याच्यात इट इज ऑल केमिकल मीठ. आपलं ऍक्च्युअल हे जे ओरिजिनल मीठ ते गेलं, गडप झालंय. ऑल ऑफ द सॉल्ट दॅट वी नाव यूज is actually the byproduct of the caustic soda plants. A lot of the salt is actually byproduct of caustic soda plants. Okay, so these are things which मी जे म्हणतो ना की युनिव्हर्सिटी सिव्हिल सोसायटी हे महत्वाचं आहे. इट इज थ्रू दिस.
की इट इज इनक्रेडिबल फॉर आपल्या स्टुडंट्सला जर समजलं की असं आहे आणि आपल्यासाठी इट ऍड्स टू अवर दिस इज म्हणजे अशी परिस्थिती, असे बरेचसे प्रोजेक्ट. नंतर दुसरं म्हणजे चुलीवर आम्ही काम केलंय, ह्याच्यामध्ये काम करतोय, ड्रिंकिंग वॉटरवर करतोय, ठीक आहे, बऱ्याच प्रकारे हिस्ट्रीमध्ये प्रोजेक्ट आहेत. तर त्याचं एक स्ट्रक्चर आहे, ते आपण नंतर मी जे आमच्या वेबपेजवर आहे की बेसिकली कुठलाही फॅकल्टी मेंबर ते प्रपोज करू शकतो. त्याला एक कमिटी आहे की ते प्रपोजल आलं की ती कमिटी त्याचे बेसिकली खूप सारे बरोबर आहे की नाही, इज इट सोसायटी ड्रिव्हन, इज इट काय म्हणतात ते बॉटम 80%, कोर सेक्टर, म्हणजे जे काय आपण मांडले ते सिद्धांत जर त्याच्यात, आणि 5 फील्ड ट्रिप्स, 5 दिवस 5 विकेंडला त्या मुलांनी काम केलं पाहिजे किंवा मुलीने बाहेर, टीम मध्ये, दोघांची टीम किंवा तिघांची टीम, ठीक आहे. आणि तो गाईड केपेबल असला पाहिजे, त्याला गाईडन्स. पण बरेचसे फॅकल्टी एक्सपेरिमेंट करतात की मला खरं इंटरेस्ट आहे पण ते आता मला जमवायचंय. मग हा आमचा जो सेल आहे, जो गट आहे PGSCचा गट, तो त्या फॅकल्टी मेंबरला ट्रेन करतो की असे प्रोजेक्ट कसे करायचे, म्हणजे साधा गावचा सर्व्हे कसा करायचा, किंवा तहसीलदारशी कसं बोलायचं, तहसीलची मीटिंग घडवून द्यायची, किंवा कुठल्या स्थानिक इंडस्ट्रीची फेडरेशन असेल, बऱ्याचशा आता स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीची फेडरेशन, चक्कीवाल्यांचं फेडरेशन असतं, त्यांची मीटिंग घेणे वगैरे. तर अशा काही केस नाही, तर असं आम्ही करतो. आणि मग त्यातनं आउटपुट येतं आणि तो आउटपुट शुड बी रेकॉर्डेड इन वन. मला वाटतं की एक 50% आउटपुट आमच्या म्हणजे आम्हाला युजफुल असं आहे, ठीक आहे. आणि त्यातले 50% आम्ही पॉलिश करून केस स्टडी म्हणून आम्ही प्रेझेंट करतो, ठीक आहे. पण 1 out of 4 इज अ गुड रेशिओ. जर 15-20 मुलं 4-5 सेमिस्टरला चांगला आउटपुट घेत असेल तर आपल्याला हीच केस स्टडीज आपल्याला नवीन कोर्सेस आणि आपल्या टीचिंग मध्ये आपल्याला वापरता येतात की, आणि स्टुडंटला इंटरेस्ट असतो की काय ऍक्च्युअली काय घडतं बाहेर, ठीक आहे. तर आता आमच्या केस स्टडीज मी तुम्हाला दाखवतोय, ते आता GIS इज नॉट वर्किंग. तर आम्ही GIS वर आम्ही काही आता असेल तर मी दाखवतो नंतर दाखवतो की GIS आम्ही GIS वर वॉटर सेक्टर अनालिसिस, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, की आता हा जो आहे हा आहे मुरबाड तालुका, आणि ही जी लाईन रेषा आहे त्या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आहे, ट्रान्सफॉर्मर लेवल, आणि जे कलर कोडिंग आहे ते म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर लॉसेस. ते आता गावामध्ये आकडे टाकून हे करतात ना, तर किती लॉसेस आहेत कुठे ह्याचं सगळं अनालिसिस. आणि इकडे आहे टँकर फेड गावं कुठली मोखाड्यामध्ये, आणि त्याचं अनालिसिस. नंतर इथे रुरल रिजनल स्कीम्सचा आम्ही हे अभ्यास केलाय, ठीक आहे. आपल्या इकडे मला वाटतं श्रीधर कुमारने अशा स्कीम्स करतोय. नंतर स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस, आता हे फॉर एक्झाम्पल हर्बल ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस वर आम्ही काही काम केलं होतं, त्याचं आहे. आता मला वाटतं पुन्हा इथे सुद्धा हळदीच्या एक्स्ट्रॅक्ट, हळदीचं मशीन आणि हे सगळं चालू आहे. आजच मी एक मशीन बघितलं, रोस्टिंग, पीनट रोस्टिंग किंवा असं ते पॅराबोलिक मिरर दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि बाकी मग आम्ही गुळावर काम करतो थोडं, आणि कम्युनिटी बायोगॅस वर्सेस हाऊस होल्ड बायोगॅस, ते पण अभ्यास चालू आहे. नंतर ऍसेट सुद्धा आम्ही काही केले, धरण बांधलंय, नवीन इनोव्हेटिव्ह हे ब्रिक व्हर्टिकल चायनीज तिथे पण बांधलंय. नंतर मग पॉलिसीचा अभ्यास पण करतो. म्हणजे आता डावीकडे इथे केरळमध्ये एका ग्रामपंचायत सोलर पंचायत कन्व्हर्टिंग, तिथे इलेक्ट्रिसिटी भाव म्हणजे 10 टिपिकली मार्जिनल कॉस्टिंग 10-12 रुपये युनिट आहे. त्यामुळे त्यांना सोलरची खूप म्हणजे ऑल्टरनेटिव्ह सोर्सेस गरज, तर ते सोलर पंचायतचं आम्ही डिझाईन करतोय. नंतर बाकी पॉलिसी स्टडी, आणि अर्थात सिम्युलेशन. मला वाटतं की मी आज सुद्धा बोललो की कम्प्युटर बेस्ड आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो जे काय, किंवा डिझाईन सिस्टम डिझाईन करतो, हल्ली बरीच टूल्स आहेत त्याचं सिम्युलेशन करण्यासाठी. तर ती टूल्स आम्ही बरेच जास्त वापरतो. म्हणजे व्हॉट इफ, की असं आम्ही बदललं तर काय होईल, किंवा काही सिस्टम दिसते समोर आपल्या समोर, तर ती आपल्या कम्प्युटर मॉडेल त्याच्यामधून ते सिम्युलेट करून बनेल. ह्यामध्ये मला वाटतं खूप वेळ घालवतो, म्हणजे खूप आमचा वेळ खूप अंडरस्टँड आहे. नंतर अर्थात सप्लाय चेन्स फॉर एंटरप्राइजेस आणि गॅजेट्स. तर गॅजेट सुद्धा आम्ही भरपूर गॅजेट्स बघितली. तर हा आमचा एक ग्राउंड वॉटरचा अभ्यास आहे महाराष्ट्रात. म्हणजे GSD पुण्याची संस्था आहे, त्याच्याबरोबर अभ्यास करून ग्राउंड वॉटरची परिस्थिती कशी आहे. तर अर्थात आपलं इथे येतं, पण तापी पट्ट्यामध्ये सुद्धा ग्राउंड वॉटर कमी आहे.
तर मग वे अहेड ह्या these are only suggestions. I think RIT and faculty members and director have to make their own judgment. की मुख्य मला की what one can do is की क्रिएट जे हे PDP जसं म्हटलं तसं तुम्ही जे ते कोर्सेस तुमच्या करिक्युलम मध्ये आणा आणि त्यांचं मॅनेजमेंट चांगलं करा. काही फोकस एरिया ड्रिंकिंग वॉटर किंवा SME किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असे काही एरियाज फोकस करून एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप सारखं जे सतत राहील असं काहीतरी तयार करा. आणि शेवटी एक आमच्यासारखं जसं एक सेंटर फॉर सितारा सारखं आहे तसं एक छोटं ऍट द अंडर ग्रॅज्युएट टीचिंग किंवा ग्रॅज्युएट टीचिंग की इलेक्टिव्ह टीचिंग. आता काय आपण कधी असं सेंटर आपण काढलं नाही की जे फक्त इलेक्टिव्हच शिकवतं. ते आता आहे ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्स आणि सायन्सेस आपलं डिपार्टमेंट आहे जे काही मेन प्रोग्राम मध्ये नाही पण ओनली इलेक्टिव्ह ऑर ते टीच कोर कोर्सेस. तसं आपण ह्या इलेक्टिव्हचं मॅनेजमेंट जर एका वेगळ्या संस्थेने केलं ज्याच्यामध्ये वेगळे स्किल्स आहेत त्यांच्यामध्ये अप्रोचिंग स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस वगैरे असे स्किल्स असतील ते सेंटर सुद्धा करायला मला वाटतं स्कोप आहे. नंतर डिमांड साईड की आपल्या इंजिनियर्सला अशा चांगल्या ट्रेन इंजिनियर्सला वाव पाहिजे. दे हॅव टू फाइंड एक्सप्रेशन. तर त्यासाठी सुद्धा आपल्याला डेव्हलप रॅपो विथ स्टेट अँड मार्केट. मला वाटतं SME सेक्टरशी आता विशाल सत्रेश पण इथे काही काही करतोय पण त्याला आपण जरा बसून म्हणजे ज्या ग्रुपना स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइज इंटरेस्ट आहे की हाऊ टू स्ट्रक्चर बसून की हाऊ डू वी पेनेट्रेट दॅट मार्केट. म्हणजे फेडरेशनना बोलायचं म्हणजे त्यांच्या ज्या त्यांचे कलेक्टिव्ह असतात ना जे गिल्ड असतात त्यांच्याशी बोलायचं का काय करायचं. एनर्जीवर एनर्जी सेक्टर म्हणजे व्हॉट इज द बिग मार्केट ऍक्सेस इज अ बिग प्रॉब्लेम की एनर्जी इज अ बिग प्रॉब्लेम का लेबर इज अ बिग प्रॉब्लेम. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड ऑल ऑफ दिस. दुसरं म्हणजे मला एक कौतुक मी ऐकलं की RIT तर्फे सुद्धा त्यांचं आउटपुट DPC मध्ये मांडलं गेलं डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीमध्ये मांडलं गेलं. हे अर्थात कौतुकास्पद आहे पण अशी अजून आपल्याला करता येतील. शेवटी म्हणजे की 3 IITsनी IIT रुडकी IIT खडगपूर आणि IIT BHU यांनी एक प्रोजेक्ट वाराणसी म्हणून एक कोर्स सुरू केला आहे. एक प्रोजेक्ट मोठा प्रोजेक्ट. दे वॉन्ट टू डिस्क्राईब वाराणसी त्याचं कल्चर इतिहास एन्व्हायरमेंट गंगा आणि वगैरे जे इट इज अन इंजिनिअरिंग कम सोशल सायन्स प्रोजेक्ट. सो दे आर वर्किंग ऑन इट. सो इट इज क्लिअर की जर प्रोजेक्ट वाराणसी होऊ शकतो तर प्रोजेक्ट सांगली का होऊ शकत नाही का. वी शुड ऑल्सो सांगलीने क्या बिघाड आहे ना. प्रोजेक्ट सांगली इज ऑल्सो गुड इनफ. सांगली डिस्ट्रिक्ट इज गुड इनफ. प्रोजेक्ट इस्लामपूर इज गुड इनफ. ठीक आहे. तर हाऊ कॅन टेकवे पण IIT हेल्प. तर आपण म्हटलं की जॉईंट कोर्सेस मला वाटतं की जॉईंट ऑफरिंग जे TDPचं फंक्शनिंग आपण एकत्र करू शकतो. बाकी केस स्टडीज मी म्हटलं की जसं केस स्टडीज तुमच्या केस स्टडीज आमच्या केस स्टडीज आपण एक्सचेंज करून एक कॉमन आणलं. आणि बाय मी बाकी टेक्निकल कॉलेजेस बरोबर तुला बोलतोय त्यामुळे कॉमन जर्नल जर तयार केलं ह्या धर्तीवर तर मला वाटतं चांगलं होईल. नंतर जॉईंट प्रोग्राम ट्रेनिंगची काही 2-3 विषय घेतले आपण तर ते सुद्धा आपण इथे हाताळू शकतो. तर बाहेर जून 3 म्हणजे जून पहिल्या आठवड्यात एक कन्सल्टेशन वर्कशॉप आपण घेऊ IIT मध्ये किंवा कुठल्या टेक्निकल कॉलेजमध्ये. तेव्हा तुमच्यापैकी जे सगळे तर येऊ नाही शकणार पण जे काही 4-5 लोक म्हणजे त्या मॅटर किंवा ऍक्च्युली वी हॅव टू डिसाईड किती अरेंजमेंट किती लोक येऊ शकतात आणि किती येणार आहेत तर ते आपण तुम्ही जरूर या. एवढंच बाकी अजून काही नाही. यू कॅन शो द. आणि काही प्रश्न आहेत का. RITचे स्टाफ किंवा फॅकल्टी स्टुडंट्स पाहिजेत का की कॅन यू इन्व्हॉल्व द स्टुडंट्स फ्रॉम नियर बाय कॉलेजेस. हा दॅट इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक आहे. सो ऍक्च्युली गुड क्वेश्चन. सो ऍक्च्युली वी नोट इट डाऊन. I will have to look at TechWeb funding and so on. But in principle, you see, when I say कि RIT is a civil society organization, तर अर्थातच इतर कॉलेजेसच्या यांना इन्व्हॉल्व करणं क्रमप्राप्त आहे. ठीक आहे. पण आता ते एक्झॅक्ट फंडिंग मेकॅनिझम त्याचं काही ते मला नाही. पण अर्थातच म्हणजे जसा मी इथे आलोय ठीक आहे तसं तुम्ही दुसरीकडे गेलंच पाहिजे. त्यात काहीच प्रश्न नाही. माझा विषय कसा नॉट द इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आपले जे ज्युनियर कॉलेजेस आहेत 11-12 तर ते विद्यार्थी आपल्याला आपण इन्व्हॉल्व करू शकतो.
कारण विज्ञान प्रदर्शन वगैरे यासाठी हो वापरतो हो आपण. गुड पॉइंट. ऍक्च्युली मे बी आय विल मी त्या यांच्यामध्ये सुद्धा आय विल एक्सप्लेन दॅट की मुलांची इन्व्हॉल्वमेंट बर एक माहिती की आपण समाजासाठी एक 2-3 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर. पहिली गोष्ट की मेक इट व्हेरी क्लिअर की वी आर नॉट एन एनजीओ. ठीक आहे, हे अगदी वी ट्रीट डेव्हलपमेंट ऍज अ प्रोफेशनल बिझनेस. ठीक आहे, समाजसेवेसाठी आपण मान किंवा धन किंवा गरज ह्या 3 मध्ये ते क्लिअरली मोडलं पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे आपण वी आर ट्रान्समिटिंग समथिंग इम्पॉर्टंट. आपण सेवेसाठी म्हणजे सेवा आपोआप होते त्याच्यात मान धन आणि प्रतिष्ठा आणि याच्यामधून आपोआप सेवा. तर आपण एनजीओ नाही ही पहिली गोष्ट. त्यामुळे आपला क्वालिटी ऑफ वर्क हॅज टू बी बेटर दॅन इन द नॉर्मल मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग वर्क. सो द वर्क इज ऍक्च्युली मोर डिफिकल्ट दॅन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बिकॉज पॅरामीटर जे असतात की ड्रिंकिंग वॉटर हा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम आहे किंवा आयटीचा प्रॉब्लेम आहे हे समजण्यात म्हणजे खरं म्हणजे त्याच्यामध्ये खरी क्रिएटिव्हिटी. सो आय थिंक दॅट रिगर नाही तर लोक तसं नाही. सो आय थिंक दॅट इज नंबर 2. ठीक आहे, सो ट्रीट इट ऍब्सोल्युटली रिगरस. ठीक आहे, आणि दुसरं की वी आर नॉट एन वी वॉन्ट व्हॅल्यू. ठीक आहे, हे 2 असताना जर हे दुसरं म्हणजे की आपल्या म्हणजे कॉलेज ज्युनियर कॉलेज तर हे तुम्ही म्हणता ते इंटरॅक्शन खूप महत्वाचं आहे, तुम्ही करायला हवं. फक्त त्यामध्ये की वन व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट इज की आपल्या मुलांसमोर रोल मॉडेल नाही. हा एक महत्व की आपल्याला आपले रोल मॉडेल फक्त जे सोडून गेले तेच आपले रोल मॉडेल. ह्या समाजामध्ये ऑल द रोल मॉडेल आर दोज हू हॅव लेफ्ट आवर सोसायटी अँड दॅट्स सच अ सोसायटी कॅनॉट फंक्शन. सो आय थिंक दॅट इफ यू गो टू कॉलेज अँड यू सर्व एज अ रोल मॉडेल इट इज व्हेरी गुड. But you have to make sure that you are doing it out of complete professional and that you are rigorous. A professional, a role model cannot be Baba Amte cannot be a role model. It is a role model. It is सगळ्यासाठी शिवाजी असतो पण दुसऱ्या त्या टाईपचं आहे ना की you want normal person साठी रोल मॉडेल आहेत ना. तर ते मला that is a very important need. So we have to I think we should but keep this in mind की प्रोफेशन आणि रिगर आणि काय Can we get support from IIT Bombay for collection of secondary data as well as guidance from faculty from their departments? हो डेफिनेटली. आता ऍक्च्युली हे जे कन्सल्टेशन वर्कशॉप आहे ते आता मी 2-3 ट्रिपा केल्या आहेत. नांदेड आणि वालचंद इथे हे सगळे विरोध मी आमच्या टेक्निकचे कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांच्यासमोर हे सगळं मांडणार आहे की तुमच्या गरजा व्हॉट आर युअर नीड्स. आता सेकंडरी डेटा ऍक्सेस टू सेकंडरी डेटा हे सगळं महत्वाचं आहे. म्हणजे आणि तुम्हाला जे काय म्हणजे आम्हाला जो ऍक्सेसिबल आहे ते तुम्हाला द्यायला तर आय विल डेफिनेटली टेक इट अप. तर हे सगळे मुद्दे हळूहळू म्हणजे आयटम करून वी हॅव टू टेक इट अप. म्हणजे दीज आर ऑब्वियस क्वेश्चन. आणि काही प्रश्न आहेत का? Now, in the month of June, some undergraduate students and postgraduate students, they will have 30 days of vacation and they are expected to take some training or like that. So, possibility of internship. Oh, then I know that. Sir, possibly internship to join. Oh, that is funded by TechUp and IIT like that. To me, no, we will take into account. तर त्यामध्ये ऍक्च्युली आजच असं कोण म्हणाले की काही छोटे मॉड्यूल्स म्हणजे आता GIS एक व्हेरी युजफुल. तर ते GIS ट्रेनिंग मॉड्यूल आपल्याला करता येईल का किंवा आता हे रिसर्च आपला इंटरेस्ट रुरल ड्रिंकिंग वॉटर किंवा कुठलं आहे म्हणजे आता स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस असे आपण फोकस की जे काय यू हॅव टू थिंक अबाउट ते मी जरूर आता तूर्त मी म्हणतोय की इंटर्नशिपसाठी 2-3 विद्यार्थी तुमचे आपण म्हणजे यू शुड बी डुईंग इट. ते आय विल वर्क इट गेल्या आय विल ट्राय टू. पुढे अजून प्रश्न तर आपण आता बोलत होतो की प्रोजेक्ट घेताना वेगवेगळ्या फील्ड त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असतात. इकडे सगळी प्रोजेक्ट असतात पण काही एक्सपर्टच्या आधी बोललेलं आहे तर बऱ्याच एक्सपर्ट असं ओपिनियन आहे की हा टॉपिक कम्प्युटरचा हा मेकॅनिकलचा हा मार्केटिंगचा ह्या ठिकाणी आवड जातं. या ठिकाणी म्हणजे असे सॅटिस्फाय इव्हॅल्युएशन जे करणार असतात
त्यांचं पर्स्पेक्टिव्ह असं असेल की हा टॉपिक कम्प्युटरचा, हा मेकॅनिकलचा, हा मॅनेजमेंटचा, तर ते कसं थोडंसं अवघड नाही बरोबर आहे, मुद्दा बरोबर आहे की आपण so he asked basically that while we may say that it is interdisciplinary, a lot of examiners think कि अरे ये तो इसका this is electrical, this is power system, this is it. तर त्यावेळेस स्ट्रॅटेजिकली मी हो हो म्हणतो आणि आपण आपलं काम चालू ठेवायचं, ठीक आहे. दॅट इज वन वे ऑफ डीलिंग विथ इट. पण इफ यू एन एक्झामिनर ऑफ युअर स्टुडंट देन इट इज अ प्रॉब्लेम. सो आय थिंक दिस मॅटर हॅज कम अप. सो आय थिंक दॅट वी विल बी इन युअर गव्हर्निंग जे काही मीटिंग त्यामध्ये हे विषय वी हॅव रेकग्नाइज की हा विषय आपण रेकग्नाइज अँड वी हॅज बी टेकन. हे मला वाटतं की इट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. ते फक्त जरा आपल्याला की काय ह्या अशा याच्यामध्ये स्टँडर्ड उत्तर काय द्यावं आणि आपलं स्टँडर्ड ट्रॅक काय असावा, ठीक आहे. आणि एक्झामिनर म्हणजे रिगर कन्व्हे करणं की ही रिगर आहे ही कशी डेव्हलप करायची त्याच्याशी सुद्धा हे थोडं रिलेटेड की लोकांचे की पॉवर सिस्टमचं एक रिगर म्हणजे किर्चॉफ करंट व्होल्टेज हे ते थेवेनिन नॉर्टन हे सगळं आलं पाहिजे. तर ते सुद्धा येतं आणि ते जेव्हा गरज पडेल तेव्हा आम्ही वापरू, ठीक आहे. म्हणजे अशा काहीतरी आपण रोखोक काहीतरी आपल्याला आलं तर. आणि दुसरं म्हणजे की वन वे ऑफ बीटिंग इट की आपला अनालिसिस ऑफ द ड्रिंकिंग वॉटर प्रॉब्लेम शुड बी सो प्रोग्रेस्ड अँड दॅट इट कम्स टू थेवेनिन नॉर्टन. बेसिकली आपण काय बाकी प्रोजेक्ट काय करतात ते कुठल्या तरी मधल्या टप्प्यावर चालवतात, तिथनं थेवेनिन नॉर्टन सोपं असतं पोहोचणं. पण तुम्ही प्यायच्या पाण्यापासून सुरू केलं तर तुम्ही ह्या इथपर्यंत येण्यामध्ये थेवेनिन नॉर्टन येतंय का नाही असा मग फॉर्मल कसं आहे रिगरस कसं आहे असे प्रश्न. तर तुम्ही खूप मागणं सुरू करताय हे त्यांना जर पटवून दिलं तर त्यांचं अप्रिसिएशन वाढेल मला वाटतं. आणि हे जे पहिल्यांदा आपण एक होतं आपण हे पहिल्यांदा हा जो प्रवास आहे हे पहिल्या 2-3 वेळा होईल. त्याच्या पुढे आपण लगेच तिथे मग ते थेवेनिन नॉर्टनकडे किंवा रिगरस जे डिसिप्लिन ते करता येईल. ते माझा जो आधीचा जो सकाळचा टॉक आहे त्याचा व्हिडिओ आहे तर त्याच्यामध्ये मी थोडं याच्याबद्दल मी बोललो. अजून ते possible to arrange the training to the faculty that how to do the social related projects. How to do the social related projects. Because if we have to select a project which is related to the society, at that time we are facing the problem that is how to do this project. At the same time, just to develop the interest in the students, because students are interested in completing the project in stipulated time, and at that time how to create that environment in the institute. So for that, it is possible to arrange the training. So I think that these are 2 points to understand. So 2 points are that how what are special skills. The सकाळच्या टॉपमध्ये I think these skills are easy and we can train each other. Okay, so that is a skill. It is not a domain knowledge. It is a skill. जसं आपण म्हणतो की समजलं स्किल आणि नॉलेज मध्ये फरक आहे. तर ते स्किल आहे ते आपण आणि एक स्किल पेक्षा एक एम्पथी आहे. इट इज नॉट रिअली अ स्किल, इट इज अन एम्पथी की दुसऱ्याच्या नजरेत आपण बघितले काय की आपण समोर जातो आता हे समोर आता बैलगाड्या जात आहेत ते ह्याच्या काय म्हणतात उसाच्या त्या वरती तो बाई आणि पुरुष बसलेले ते पाणी. सो इट इज जस्ट अ नजर. ती नजर असली की मग तो बराचसा त्याच्यामधला इश्यू नाही का ते समजलं नाही. कारण ती नजर की बापरे ते कुठं आले असतील काय करत असतील असे प्रश्न आपल्याला पडले तर ते आणि स्टुडंट सगळ्यांना पडतात पण ते आपण उच्चारत नाही. पण इट इज जस्ट वे ऑफ थिंकिंग आणि इट इज देयर ऑल्सो स्किल पार्ट विच वी शुड बी डन. सेकंड थिंग हाऊ टू बिल्ड स्मॉल मॉड्यूल्स आउट ऑफ इट विच आर डुएबल एज प्रोजेक्ट्स. That is more difficult. Difficult विषय not very difficult, but it is doable. आणि मला वाटतं की हे एक पुन्हा करून जे आपण एक 2-3 वर्षाचा अनुभव आल्यावर ते आपल्याला जमेल. आणि श्रीधर कुंभार आता IIT मध्ये PhD करतायत तर त्यांना थोडा फार अनुभव आहे. पण आमच्या केस स्टडीज सुद्धा तुम्ही बघितल्या तर एकमेकांच्या केस स्टडीज वापरून प्रॉब्लेम स्पेसिफिकेशन काढणे आणि मुख्य प्रोजेक्ट ऑफर करायच्या आधी एक पान त्या प्रोजेक्ट बद्दल लिहिणे. यानी की आपले स्टेक होल्डर कोण आहेत,
कुठला प्रश्न आपण सोडवायचा प्रयत्न करतोय, त्यामध्ये कुठल्या स्किल्स या मुलापाशी किंवा मुलीपाशी असल्या पाहिजे आणि त्याचा आउटकम काय, चांगला आउटकम काय, हे आपण एक पानात जर लिहून काढलं ना, त्यावेळेस तो आपण विचार करू. दॅट इज अ व्हेरी युजफुल ट्रेडिशन. म्हणजे तो जर तुम्ही एक पान लिहून काढलं आणि आम्हाला किंवा श्रीधरला किंवा यांना पाठवलं किंवा नलिनीला, तर आम्ही नक्कीच त्याच्यावर फीडबॅक की हा डेटा सेट तुम्ही बघा, हे ह्याच्याशी तहसीलदाराशी बोललं पाहिजे, ह्याचा क्लिअरन्स पाहिजे. ते की नाहीतर काय होतं की आपण तहसीलदार नाही, मग तो स्टुडंट सगळं रखडतं नाही का. म्हणजे स्टुडंटला आपण की अरे तहसीलदारची भेट होत नाहीये, तो बिझी, व्हॉट टू डू. So we have to sanitize that interaction, ठीक है, between the student and the kid. That will be very clear and time bound. So that requires some design. But I think it is doable and we have done it. आता तुम्ही म्हणला की दर डोळी उत्पन्न जे भारतात आहे ते कमी आहे इतरांच्यापेक्षा. तर सिताराने काय असं काम केलंय का की ग्रामीण भागामध्ये जे गांधीजींच्या स्वप्नातलं खेळ होतं, तर अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी जे काही तुम्ही वाचलं असेल, 12 वडीलधारे होते पूर्वी, सुतार लोहा, तर गावाची गरज भागवण्यासाठी जे काही खेळ होतं, तर त्या काय आयडीने काय काम केले का सीताराम? नाही, बरोबर, हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. सकाळी सुद्धा एक मुलीने असा प्रश्न विचारला होता की आपलं आयडियल विश्व काय, या आपला हे गाव हे संस्कृतीत एका की आय थिंक की व्हॉट इज इट दॅट, व्हॉट इज द विजन दॅट वी हॅव फॉर डेव्हलपमेंट. म्हणजे इज इट द सेम की दरडोई उत्पन्न वाढत गेलं पाहिजे, अशी एक लाईन काढायची, अमेरिका इथे आपण इथं आपल्याला तिथे पोचायचंय, असंच सगळा विकासाचा अर्थ असाच असला पाहिजे का? तो नाही. याचा उत्तर अगदी हमखास नाही. हे मला अगदी पडतं की नुसतं स्टील किती कन्झम्पशन होत आहे, हे हा जो म्हणजे मेजरमेंट आहे, यार्डस्टिक आहे, ते बरोबर नाही. तर त्यामध्ये आम्ही बराच अभ्यास, सीतारामने बराच अभ्यास केला आहे आणि सीतारामने एक कोर्स आहे डेव्हलपमेंट थिअरी अँड प्रॅक्टिस. त्यामध्ये वेगळी मॉडेल्स मुलांसमोर ठेवली जातात की आता गांधीजींचं हिंसवर आहे, ठीक आहे, नंतर कुठला अमेरिकनचे म्हणजे सगळी मॉडेल, युरोपियन एनलाइटनमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं प्लॅनिंग कमिशनचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते, दे आर ऑल पुटिंग फॉरवर्ड डिफरंट आर्ग्युमेंट्स फॉर डेव्हलपमेंट. आता त्यावरून आपण विचार करायचे की कुठे आपल्याला काम करता येईल, त्याप्रमाणे काम करायचं, ठीक आहे. तर आमचा सिताराचा दृष्टिकोन आहे की जे कोर सेक्टर आहे, जे प्यायचं पाणी, यामध्ये मला वाटतं की देर इज नो आर्ग्युमेंट की मुबलक प्यायचं पाणी, लाईव्हलीहुड, ठीक आहे, आणि आता हे कुकिंग स्टोव्ह वगैरे. तर आय थिंक दॅट देर इज अ बेसिक आर्ग्युमेंट अबाउट की हे जे कोर सेक्टर्स आहेत, दॅट शुड बी ऍम्पल. हे पहिला सिद्धांत आहे. स्टील कन्झम्पशन नाही, प्यायचं पाणी, ठीक आहे. दुसरा सिद्धांत की मान आणि प्रतिष्ठा, ह्याचं महत्व आपल्या लोकांना, ठीक आहे. इट इज ऑलरेडी अ डेव्हिएशन फ्रॉम जस्ट मनी. आय एम सेइंग दॅट मान आणि प्रतिष्ठा आर इम्पॉर्टंट अँड क्रिएशन ऑफ रोल मॉडेल्स इन द लोकल सोसायटी इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे पटतं का मी जरा थोडं का नॉट, आय हॅव आन्सर्ड द क्वेश्चन नॉट मी? हा नाही, पण तुमचा जो प्रश्न त्याला काही उत्तर, तुम्ही जो प्रश्न विचारला मला उत्तर काय समर्पक वाटत नाही. मला काय म्हणायचंय, मुंबईला सगळे माणसं पळतायत कामासाठी, तर खेडेगावात कोण थांबेल? खेडेगाव स्वयंपूर्ण व्हायचं असेल तर त्या हाताला काम दिलं पाहिजे. तर ते काम कसं द्यायचं हे डिझाईन करायला पाहिजे. बरोबर बरोबर. त्या दृष्टीने काय तुम्ही सांगू शकता का असं? हा, आता त्या दृष्टीने आता हे बघा की, पण आता तो म्हणजे मला वाटतं की तो जो प्रश्न आहे खूप महत्वाचा आहे. आता आपण, मी एक साधा अभ्यास सांगतो की प्रत्येक तालुक्यामध्ये साधारण 100 ग्रामपंचायती असतात, ठीक आहे. त्या ग्रामपंचायतीमध्ये फक्त 2 किंवा 3 रुरल ड्रिंकिंग वॉटरचे इंजिनियर असतात, ठीक आहे. आता ह्या पाण्याचं व्यवस्थापन जर व्हायचं असेल तर ह्या 3 इंजिनियर करणं शक्य नाही, किमान 10 हवे. आता ह्या 7 उरलेले जे 7 आहेत ते इंजिनियर कुठून येणार? म्हणजे मी काय म्हणतो की आपल्या स्वतःची कंडिशन सुधारण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला लोक हवी. तर खरं आपण काय झालं की आपल्या स्वतःच्या सेवेसाठी लोक आपल्याला
ते लोक तयार नाही, कारण काय त्यांना ऍव्हेन्यूज ऑपॉर्च्युनिटीज आपण केलेल्या नाही, कारण काय आपण सिद्ध केलं नाही की 10 इंजिनियर आपण लावले. आता सरकारला तुम्ही सांगितलं की हे बघा 3 इंजिनियरनी 100 ग्रामपंचायतला पाणी प्रश्न सुटणार नाही, त्याला किमान 10 हवे. ते म्हणजे आम्ही 3 हायर करतो, ते काम करते 10-7 ते पण उरलेले तसेच बसणार. सो द मॅटर इज ऑफ प्रॉब्लेम ऑफ डिझाईन. आता तुम्ही विचारलं की ह्या ज्युनियर इंजिनियरचा जॉब चार्ट मला दाखवा, की तो महिन्यामध्ये काय करणार. दॅट इज अ मॅटर ऑफ डिझाईन. की मी म्हटलं की आता मी तुम्हाला सांगतो, इफ यू वॉन्ट की तालुका आपलं वळवा जर तालुका किंवा आटपाडी तालुका ड्रिंकिंग वॉटर मॉनिटरिंग सेल, त्याला 12 लाख रुपये जर वर्षात दिले तर तो इट कॅन रन अँड इट कॅन इम्प्रूव्ह द एफिशियन्सी ऑफ जर तालुका बाय 20%. इट विल सेव्ह 1 crore रुपीज. म्हणजे मी काय म्हणतो की स्थानिक लोकांना नोकऱ्या हव्या, पण त्या नोकऱ्या दे हॅव टू डिलिव्हर व्हॅल्यू. सो आय एम सेइंग दॅट दे विल डिलिव्हर व्हॅल्यू, बट वी हॅव टू डू ऑल द हार्ड वर्क ऑफ शोईंग की इथे हे बनलं, इथे केलं, हे सिच्युएशन केलं, लोकल हे केलं तर नोकऱ्या आहेत. एनिवे मी आय थिंक दॅट एव्हरीवन इज, मला काय वाटतं की दिस इज व्हेरी, हा विश्वासाचा प्रश्न आहे. म्हणजे तुमच्याकडे जर दुसरं उत्तर असेल तर जरूर, पण हे बघ की मुंबईचं आकर्षण आणि सगळ्या मुंबईवाल्यांना न्यूयॉर्कचं आकर्षण, ठीक आहे. आता न्यूयॉर्कला माहित नाही कुठलं आकर्षण आहे, पण हे आहेच. आणि ते एक इट इज ऍक्च्युअली काय ना, हे जास्त डीप प्रश्न आहे, पण ते आपण इट इज वर्थ थिंकिंग. पण एनिवे दुसरं कोण प्रतिष्ठेबद्दल काय सांग, मान आहे नाही, कोणातील मान आणि प्रतिष्ठेबद्दल प्रश्न. रोल मॉडेल. मान आणि प्रतिष्ठा याचं काय तुमच्या दृष्टीने एक्सपेक्टेड आहे? रोल मॉडेल. सो रोल मॉडेल आपण जे आहे ते समाजामध्ये उभे करायचे आहेत का आपण प्रतिष्ठा मिळवून द्यायचे? नाही, आपण आपल्या उदाहरणाने रोल मॉडेल तयार करायचं नाही. ते रोल मॉडेल आम्ही खूप पैसा मिळवला असं नाही की आम्हाला समाजामध्ये मान आहे असं, की आमचं बेसिकली नॉट एव्हरीथिंग शुड बी मनी. देर इज समथिंग की आता भीमसेन जोशीचं आपण गाणं ऐकायला जातो किंवा कुठल्याही कलाकाराचं, ते त्याला तो मान आहे तर तो काय रुपयामध्ये तर तिकिटाच्या पैशात यू अंडरस्टँड ती त्या प्रकारची मान आणि प्रतिष्ठा. या मला एक उदाहरण आठवतं की स्वीडिश राजा, म्हणजे आता पण ते ऍक्च्युली चेंज ऑफ ट्रॅक, तुम्ही आता ते उदाहरण देत नाही, पण इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग की हाऊ रिलिजियस movement played a big role in Europe's scientific development. म्हणजे ऍक्च्युली स्वीडनचा राजा म्हणाला 1700 साली की आमचा सगळा जे आमचा जो शेतकरी वर्ग आहे तो सगळा साक्षर आहे, आणि ते खरंच होतं. आणि त्याचं कारण काय तर पाद्री लोकांना ह्या समाजाच्या पुरुषांनी शेतकऱ्यांनी बायबल वाचायला त्यांना प्रवृत्त करायचं. जे शेतकरी लोक बायबल वाचले म्हणून साक्षर झाले, पण त्याच्यामुळे त्याचं व्हीट प्रोडक्शन वॉज द सेम ॲज व्हीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 1960. In 1716, England, Sweden's wheat production, because the farmer was literate, was the same as us. But that literacy was because of the civil society. Man and it was a cultural movement. It was not a scientific movement. The culture's role in propagation of knowledge is immense. याच्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंटचा भाग येईल असं आपल्याला वाटतं. मान आणि प्रतिष्ठेच्या याच्यामध्ये जेव्हा आपण विचार करू स्किल नाही, त्याला मला वाटतं की आपण आपला वावर म्हणजे RIT व्हॉट डज इट स्टँड फॉर, असं की आपलं म्हणजे इट इज मोर अबाउट व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ RIT, इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज आणि इंडिव्हिज्युअल फॅकल्टी व्हॅल्यूज. नाही, ऍक्च्युली इट इज जस्ट अबाउट की तुम्ही तुमच्या समोर मुलं असताना तुम्ही कसे प्रॉब्लेम हाताळता, काय त्यांचं ते कुठे तुम्ही हात वर करता की हे हा मला प्रश्न नाही, आणि कुठे ते प्रॉब्लेम अजून इन्व्हेस्टिगेट करतात त्याचं. माझ्या प्रोजेक्टसाठी मागे मी कारणवाडी विलेजचा स्टडी केला होता. त्यावेळी म्हणजे व्हेजिटेबल्स किती लोक घेतात असं होता, पण व्हेजिटेबल्स खूप कमी लोक घेतात.
पण त्याच्या व्हेजिटेबल्स मध्ये केमिकलचं प्रमाण जे आहे ते खूपच. म्हणजे साधा आपण जर कोथिंबीर घेतली तर त्याच्यात इतकं केमिकल्स असते की ते आपण किती वेळा धुतलं तरी इट विल नॉट हॅव. म्हणजे आणि त्याचा रिव्हर्स इफेक्ट असा होतो की केमिकल्स त्याच्यामुळे जे डिसिजेस होत आहेत ते मोस्टली इफेक्ट्स ऑल, म्हणजे ते रुरल असू दे अर्बन असू दे सगळीकडे. आणि केमिकल्स मुळे जे फार्म वर्कर्स आहेत त्यांना सुद्धा खूप डिसिजेस होतात. आणि याचा अजून एक सर्वे म्हणजे जेव्हा केस स्टडीज मी भरून घेतले होते 55 फार्मर्स कडनं भरून घेतली होती, त्यावेळेस असं लक्षात आलं की त्यांना जे सांगणारे गाईडलाईन्स आहेत ते आर द शॉपर्स, म्हणजे जे औषधांची जी दुकान आहे ते दुकानदार आहेत. आणि ते गेलं ना आमच्या इथं कीड पडली आम्ही काय मारायचं, मग त्यांना ते खपवायचंच असतं, त्याच्यामुळे ते खूप देतात. हार्डली लेस दॅन 10% दे आर गोईंग फॉर द ऍग्रिकल्चर एज्युकेशन. म्हणजे तिथं जवळ कसबेडीकडेच ऍग्रिकल्चर स्कूल आहे, पण खूपच कमी लोक त्यांना जाऊन विचारतात. आणि गावात म्हणजे 3-4 चालूच असतात आणि त्यांचा खप जास्त वाटतो. आणि त्यांनी औषधं खूप मारलेत म्हणून आपणही मारतो. साधा आता तुंग विलेज जर पाहिलं तर ते ढबू मिरचीसाठी फेमस आहे आणि त्यांच्या ढबू मिरची खूपच म्हणजे मार्केटिंग होतात. म्हणजे शेतकरी फक्त कडेला आणून ठेवतात, मार्केटिंग वाले घेऊन जातात, पैसे घरी पोहोचवतात. मार्केटिंग त्यांचं फुल्ली व्यवस्थित इस्टॅब्लिश. पण त्याच्यात जे केमिकल्स वापरतात ते नुसतं जर तुम्ही ठेवलं असेल ना तर दुसऱ्या दिवशी बघायची ते आपोआप पुसतं आणि ते केमिकल्स आपण ऍब्सॉर्ब करतो. म्हणजे ह्यासाठी आपण काहीतरी फोकस केला पाहिजे की जेणेकरून जे जास्त इन्व्हेस्टमेंट शेतकऱ्यांची जी होती ती केमिकल्स वापरण्यामध्ये, म्हणजे जे पैसे जास्त खर्च होतात ते त्याच्यामध्ये जातात आणि मग जमिनीचा खर्च कमी होतो. मग ते अवॉइड करण्यासाठी थोडेसे वेगळे टेक्निक्स ते फोकस करायला. आता मी एक प्रयत्न केला होता माझ्या प्रोजेक्टसाठी, त्यावेळेस मला त्यांचा रिस्पॉन्स चांगला आला, पण मी फक्त 3 महिन्यांच्या पिकांसाठीच केला होता. कोणाचा रिस्पॉन्स चांगला आला? म्हणजे आमच्या आजूबाजूचे जे शेतकरी होते त्यांना मला गुड रिस्पॉन्स मिळाला, त्यांनी थोडेसे कमी वगैरे केलेले आहेत. नाही पाहिजे तर मी काय म्हणतो की या महत्वाचा प्रश्न आहे काय तुम्हाला. We have to break this session because the team is waiting there. Probably we have to end up. ते दुसरे बीडीओ आणि सगळे म्हणतो आले. नाही मग की मला वाटतं की स्लो प्रोसेस आहे, पण जर RITने स्वतःच एक वर्किंग पेपर सिरीज सुरू केली की ज्यामध्ये रिगरस आउटकम त्याचा आहे आणि तो वर्किंग पेपर जर कलेक्टर आणि डीपीसीने प्रेझेंट केला की असं असं आम्हाला आढळलं, मग ते कलेक्टर म्हणतील की ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर आहेत त्यांना ते म्हणतील की असं जे यावेळी माहिती की RITने असं म्हटलंय. माझ्याकडे केस स्टडी पूर्ण रेडी आहे, म्हणजे मी भरून रेडी आहे. मग ती करू आम्हाला पाठवा किंवा ते एक्झॅक्ट हे करू की इट शुड बी प्रेझेंटेबल टू डीपीसी. तेव्हा ते डीपीसीने एकदा प्रेझेंट झाली की ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन वाल्यांना त्याच्यावर ऍक्शन घेणं. चला थँक्यू व्हेरी मच.